오늘부터 누수 수리를 시작합니다. Huh? Oh, thank you. 일단 물이 고여있던 천장을 뜯어냈습니다. 작업할 때 페인트 가루며 분진이 온 얼굴에 다 튀는데도 마스크도 안 쓰고 작업하시더라고요. If you need, you can use. What is it? Oh, thank you. 사실 빌더가 저희 여행 가 있는 동안 모든 수리를 맞춰줄 수 있다고 하며 괜찮다면 키를 주고 가라고 했습니다. 왕삐는 여행 다녀온 뒤에 싹 수리되어 있으면 편하겠다고 그렇게 하자고 했었는데 저는 직접 제 눈으로 상황을 봐야 직성이 풀릴 것 같았습니다. 제가 중간중간 수리 과정을 확인해야 꺼림칙함이 없을 것 같아서 늦더라도 여행 다녀와서 진행하자고 했습니다. 안쪽을 보니 나무에 까맣게 곰팡이가 피어 있었습니다. 말해야 될 것 같아. 이거 붙이기 전에 일단 붙이지 말라 그러고 텍스팅하고. 곰팡이도 너무 많이 펴. 언제부터 물이 고여있던 걸까 궁금해졌습니다. 거미들도 많고. 저 나무를 어떻게 교체해 근데? 곰팡이 제거를 어떻게 하지? 계속 물이 흥건해 있었으니까. 저 봐봐 이미 시커멓게 그걸 제대로 안 좋아가지고 저걸 좀 해야 될 것 같은데 지금. 일단 이렇게 두고 가야 될 것 같아. 역시나 제 예상대로 천장을 뜯은 뒤에 바로 새 거로 붙여주시려고 하더라고요. 최소한 나무 겉면에 생긴 곰팡이라도 할 수 있는 만큼 제거하고 싶었습니다. 또 나무가 썩은 건 아닌지 파이프랑 내부 구조에 이상은 없는 건지도 한 번 더 살펴보고 닫는 게 맞다고 생각해서 잠시 중단해달라고 하고 빌더한테 연락해뒀습니다. No, sorry. For the bottom. That water here? Yeah. Oh. So now it's This is okay. work for the pipers. Water always leak this part too. Oh, yeah. So I think we need like The silicone. water coming from here. The problem is water go. And then we need this part too. Yeah, let's change. This will change. The water coming to down the ceiling Yes. and then coming to this part. And go down. Yeah, the problem was here. Same problem for the shower. No more water here. And this part Let's already change. This immersed. change. 이번 누수의 원인은 세면대에서 샌 물이라는 게 명백했지만 이전에 발생했던 1차 누수는 100% 뭐가 원인인지 진단이 어려웠습니다. 그래서 화장실을 썼다가 안 썼다가도 해보고 화장실 바닥에 러그를 깔아놓고 샤워를 해보기도 하고 샤워기 틈으로도 물을 쏴보았다가도 하는 등 여러 실험을 거쳤습니다. 가장 유력한 원인은 샤워 부스와 바닥에 틈인 것으로 추려졌습니다. 1차 누수도 더 이상 미룰 수 없어서 일단 샤워 부스를 수리하고 주변 크랙이나 타일 틈 등을 모두 다시 메꾸기로 했습니다. That's for more. 10 minutes? 10 minutes. Okay. I think Yeah. it's good. I'm coming tomorrow for fix it. What time in the morning is good for me coming here? It's okay. It's Every good for night? morning and afternoon, either one is okay. Alright. Alright. I'll see you tomorrow. See you tomorrow. Thanks. Thanks for coming. Okay. 거의 200년 된 스낵 드디어 먹습니다. 비늘 제거 때문에 귀찮아서 계속 안 했거든요. 오늘 저녁 메뉴는 오랜만에 생선구이입니다. 생선은 냉동실에 오래 두면 기분 탓인가 좀 비려집니다. 얼른 먹는 게 제일 좋은데 비늘 제거가 귀찮아서 미루고 또 잊어버려서도 방치하게 됩니다.
스네퍼는 도미과라고 합니다. 맛있습니다. 한국에서 도미를 구워 먹어본 적은 없어서 비교를 못하겠고 개인적으로는 보세조기 맛이랑 비슷하다고 느낍니다. 구더기 아니야? 여기가 있을 그게 없는데 왜? 깻잎은 왜 이렇게 됐을까요? 헉, 이거 병들었어. 자기 소름 끼쳤어 나 지금. 겉에 테두리가 이렇게 병들었잖아 얘. 알겠어. 한번 가든베드를 얼른 설치해야겠습니다. 간은 맞아? 괜찮은데? 뒷면은? 앞면은 모르겠다. 밥을 누가 이렇게 벗어? 밥 더 먹고 싶은데 벌써 냉장고에 다 넣었지. 스냅 역시 맛있다. 밥 더 먹을래. 고기 없는 날은 나 밥 많이 먹어. 들어가. 식세기에 칼이나 가위를 넣으면 안 된다는 걸 최근에 구독자님 댓글로 알게 됐습니다. 칼은 그 뒤로 되도록 핸드워시하고 있고 이미 많이 상해버린 가위는 그냥 넣고 소면껏 쓰려고 합니다. 밑에서 물이 나오는데 그 중간한 위치에 있습니다. 빌더가 직접 와서 내부 확인을 하기로 했는데 전달이 안 됐는지 벌써 천장을 닫으시려고 해서 일단 기다려달라고 했습니다. Are you gonna cover now? Cover now? 빌더와 작업자 사이에 소통이 정확히 되지 않아서 계속 중간중간 체크하며 원하는 방향을 말해야 했습니다. Can I ask something? When I take a shower, water through this part too. So I think this part we have to agua and then 기분은 지금 이렇게 앞뒤로 이렇게 움직이는 것 때문에 물이 샌다고 생각해. 그래서 근데 이게 가만히 닫고 우리가 샤워할 때도 요 사이가 새거든. 그래서 드디어 빌더가 왔습니다. They going to Home Depot Yeah, and or buy? Lunch. 나무가 이미 썩은 건 아닌가 걱정했는데 겉만 그렇지 튼튼하다고 하더라고요. 곰팡이 조금 걷어내보니 멀쩡해 보였고 괜히 저 지지하는 나무까지 뜯고 교체하면 집이 더 망가질 것 같아서 빌더 말을 듣기로 했습니다. We just need to get one more treatment. Take the sheetrock out. Yeah. So, I was just curious if the mold is keep spreading. no, I mean you have to have constant water. So we have this out, it's drying, you have no more water, and then it's this one. The most water is at the bottom, and this piece here. Oh, he might have fixed it. He fixed it. Goes under. So trying to get it go to there. Oh, so can you? So he can put a fan under there to make sure it's all good. Yeah. But the air in the house where it's you've got the air. Thank you for coming. Yeah, not a Thank problem. you. My shoes are dirty. 저쪽도 이렇게 곰팡이 슬었는지 확인하고 좀 더 이렇게 말리고 트리트먼트 하고. 글자 안쪽 나무는 원래 저 색깔이라는 거지. 공사할 때 밖에 공사할 내놨고 때도 이래서. 계속 비 오고 이러니까. Oh, sorry. Oh, sorry. With the Volvo, yeah. Okay. The air maybe it's good for tomorrow for zero. Oh, just to keep Yeah, it. little Yeah. yeah. Okay. Thank you. Perfect. Alright. Thank you. Okay, thank you. See
See you tomorrow. tomorrow. Gracias. Palma. In Spanish, palma. Parma? 팔마. Parma. English doesn't. 오늘은 진짜 담그려고요. 또 식탐 발동해서 파김치 담그겠다고 파를 왕창 사놓던 게 후회됩니다. 물 때문에 하루 종일 부치는 분 오셔가지고 정신이 없더라고요. 빌더도 와서 다시 한번 보고 이번에 제대로 하려는 것 같아서 좀 마음이 편해졌어요. 집을 벌써 여러 채 거쳐가신 미국인 영어쌤 말에 따르면 저희가 하는 비교적 단순한 누수 수리는 며칠이면 끝난다고 하던데 저희는 아주 거북이처럼 몇 주에 걸쳐서 하고 있습니다. 파김치 담그면서 저녁도 같이 만듭니다. 곤드레밥에 된장찌개 먹으려고 합니다. 생강을 더 못 먹으니까 얼려놨거든요. 먹어도 되겠죠? 쌀은 왕비가 운동 가기 전에 씻어서 안 쳐뒀더라고요. 저는 반찬보다 밥하는 걸 무척 귀찮아해서 왕비가 자주 하는 편입니다. 와, 진짜 미쳤다. 향이 배. 안 헹궈도 되지 이거? 응, 다 했어. 된장찌개는 살짝 간간하게 했다. 내가 그렇게 먹고 싶어서. 딴 거에 넣어. 이거를 비벼 먹는 거야. 참기름 간장이야? 몰라도 돼. 오늘 이건 몰라도 돼. 그냥 주는 대로 먹어. 아니 다 궁금하잖아. 먹을 수 있는 거니까. 뭐 넣었는데?
그냥 좀 먹어. 아니 왜 궁금하잖아 말해줘. 맞춰봐. 아니 그냥 말해줘. 싫어. 되게 건강식 느낌이다. 별로야? 난 되게 맛있는데. 밥도 없지. 와 잘 먹었다. 근데 진짜 맛있다. 되게 담백하게 산뜻하게 잘 먹은 그 느낌. 아 너무 잘 먹었다. 안방 화장실에 팬 켜놓은 게 너무 시끄러워서 코드 뽑아버리고 잡니다. 새소리가 좋긴 한데 때로는 공해입니다. 창문 열어놓고 자면 새벽부터 너무 시끄럽습니다. 그리고 최근에는 딱따구리 같은 소리도 들려서 면밀히 감시하고 있습니다. 오늘 도시락도 즉흥 메뉴로 준비합니다. 계란말이는 야채 다지는 게 귀찮긴 한데 계란 말리는 거 감상하는 게 좋아서 가끔 그냥 만들고 싶어집니다. 어제 된장찌개 끓이고 남은 두부도 부쳐봅니다. 간장도 곤드레밥용으로 만들고 남은 거 담았습니다. You're gonna close the ceiling today? What is it? What is it? Syrup? Perfecto. No more water. Okay. This is silicone. No water, okay? You wash your hair? Like this? No. This is got a silicone. Remove this, maybe broken. For this, it's problem. Okay, For you fix this, you got a one for inside. For inside, put in the little plastic. For water go, maybe little coming from here, you put in little carpet. This is small. So you're gonna change Yeah. this, only this part or whole this thing? Everything for it there, from here, from it's good for you. This tile. This is good. So little ground. Little ground for here, everything. It's good. Have to pick that part. Can I open? Yeah. This Oh, the part tile. stop the agua. Uh-huh. So you have to make like this Little piece for here. later. You have to like bouncing. This is good piece. Oh, thank you. Yeah. Very little. 엄청 뜨겁지? 항상 페이스야 진짜. 미국에서 우산 쓰면 하남자래. 여자 할래 그냥. 그리고 나서 이렇게 작업할 때 자꾸 기웃기웃 들어가서 보고 말 시키고 하면 화내는 분들도 있다고 하던데 이분들은 다행히 되게 좋으십니다. 아저씨 아주머니 매일 보니까 정들 정도였습니다.
그런데 작업하는 분들이랑 저 모두 영어가 짧아서 소통이 어려웠습니다. 챗GPT로 스페인어 번역한 거 보여드리면서 겨우 의사소통했습니다. 중요한 순간인데 게임이나 하고 있고 중간중간 좀 가서 보지. 지금 또 상황이 바뀌었어. 왜? 끄고 가서 봐야 돼. 끄고 나와. 저 혈액을 메꾸려면 문 다 떼고 밑에 얘도 뜯어야 돼. 그래서 두 번 일하게 생겼어. 이 부분을 뗄 거라고? 그 문짝도 떼고 왜냐면 그 크랙을 메워야 돼서 그 거의 깨진 부분. 그러니까 올라온 데 있는 그 부분에 살짝 깼습니다. 아저씨가 꼼꼼해. 그래서 이제 사람들 불러서 문 다 떼고 혼자 못하니까 사람들 불러서 문 다 떼고 이렇게. 크랙이 또 없는지를 살펴봐. 여기인데 이상하게. Need to take care of this for more. Take care of this, fix it. Yeah, it's okay. 센서 가지마. 잠글 거 없어 우리. 우리 야채를 사야 돼. 포장 야채 하나 사려고. 야채랑 토마토랑 계란 이렇게 사야 돼. 귀찮아 센서. 외출을 너무 안 하면 추천해서 잘 집에 하루 종일 진짜. 날씨도 좋은데 한번 나갔다 오자. 안 땡겨? 갔다 와 그럼. 안 가고 싶어? 가. 저녁을 뭐 먹을래? 치킨 먹고 싶어? 오랜만이네. 우리 고라니 먹고 왔네. 오 복숭아 냄새 너무 좋은데? 와. 검수가 일찍 끝났네. 멀티그레인 넣고 시나몬. 이게 레이니얼 체리구나. 거의 비슷한 것 같아요. 이번엔 시금치 기름이 전체적으로 대박. 하나만. 수박 먹을까? 많다 오늘. 이것도 있고. 이건 맛있더라고. 화질 왜 이래? 아, 좀 있으면 좋아지지. 화질 되게 좋아. 집 수리하러 오신 아저씨 아주머니 덕에 스페인어에 또다시 관심이 생겼습니다. 제가 예전에 스페인어를 제대로 공부해보겠다고 나대던 시절이 있었는데 책 10페이지를 넘기지 못했습니다. 다시 해보고 싶어져서 오랜만에 책을 폈습니다. 미국에서 집 짓고 수리하시는 분들이 거의 스페인어권이어서 배워두면 여러모로 도움이 될 것 같습니다. 그리고 플로리다주 같은 곳에서는 스페인어 쓰는 사람이 더 많은 것 같더라고요. 중요하게 할 공부가 많은데도 자꾸 새길로만 빠지고 싶어지는 요즘입니다.